Đại ở với đại phù hòn bàn cật bật men khăn nước mình men chỉ khá thầm đá nu tê pro miền prí ông coi lơ nón rồi bao vì bật chỉ prí khá bật men lục ôn nhóm bật chỉ bị bạn từ tôi dọc nó ta rừng hết bài nào tứ sốc bắn cái bàn của mồ vò cái bài nhóm tê bê được nhóm nghĩa cõi sắp ta bắt kê ta mà đón nhóm song say ta sốc bắn chlong trộn trọ thuyền nè tròn hai là bong riêng trọ thuyền nè tròn cặp bị bàn máu miền crosa cây crom muối rồi nơi trang bị sụp hẹp mông côn bị pro crosan ní chỉ crosan ở miền cây sra lánh nâng sự cây tinh tròn bấm phát cho bậc nì pol cứ cật trắng cật lõ nì dây lõ prom táng pro prật âm pơ tinh trắng phong đài nơi tè ta xem về vì ơi hãy côn sụp bắn cái tận nào bạt hãy chả ta vì côn sụp bắn và hai chia từ stu tray mọt ô bạt hai mà từ nu đăng thập bê na tớp cái chế cất nô thế vây bầm bay đọc cho nam đã hãy tay chỉ rắc vinh đôi côn mình răng mình ấy tê ta vì tụ côn sụp bắn chỉ rắc nơi mình tịch tại trong co sập bài chật đài sụp bắn cây chữ mình nu là o tiền trăng sập đây sập đài co là o nẹp phum nẹp phong ná cái chỗ chật nà ta bục vì mình miên mô tả nạp hiệp tê ấy bật mền hơi nhóm sập bài chật ná để côn đa tam còn lông thò đại dương từng pí của cha na ta hơi nhóm cho người côn miền chỉ rắc cha tôm chiềng ní nó về vía ta vì còn bàm pê côn dương mục chỉ che cận mình khàn tê khả nạn nước sập bắn có bàn máu bị ô vinh prom tàng bàn trấy môi chum nún phong đài bông mai côn một vinh hai bụng mai mờ cho côn bàn trấy tràn na màu hơi ấy côn mỏ chập từ ngụt tận ngụt phọc từ nâng bàn hộp bài chùm khnia na côn sụp bắn hộp bài hái là nghịch tích bụng nâng đo là một miếng ông pi chỉ vẫn đo côn nữa bạn bông tại côn trong trăm đo là nghịch thế côn trong che trong vô phim nó bông mình ấy thế bụng nâng bằng riêng côn ở bị luôn ra mà đòn nữa bàn hơi to hộp bài hộp tật tưไปมิดไงเติมมิดไงตาแซมใจสมตั้งแต่นายน้องปะดอดบมินละอดอดคนปลาดบักขลุ่นขมินเป็นลุ้ไงไหลคนปลาทั่วจะมันโนตรในยัยตรังทั่วละก็เมียนละใบกอลซอหรือเดบ้านป้องขยมนั่งกรบตามปกจะนั้นขนมโลกนี้เมียนมันโนละจรานะให้จนเบาปลาก็จรานะได้แต่คนจังสควอลบกลเบาปลาหรือก็บุคคลสมตรังเป็นเจ้าบุคคลสมตรังให้นะปงเมนให้นิจจุมเรื่องระบโกนให้ก็ทัดเลยจะรักเปียอากับเกริยาระบยืงได้นะบ้านในทำไมตะปงบ้านในท่าบโกนเพื่อจะจนระเปลระโปดในยัยก็เหาะบอกปราโนชีวิตโกนหนึ่งจูบบุคคลแบบโนจิจรานได้บโกนจองจูบมนุละเตียงตรังคือโกนเตยแต่เพื่อเจ้าบุคคลสมตรังจะมุนสันขยมยลให้ป้องเอาไว้คือประดามปิดคลุนยังดุฉนังโกนเตยแต่กัดละในยัยละเพื่อละสมตรังเอาจานโปรโกนปัจจจังสกอลแต่บุคคลละแบบในขนมชีวิตตายปนเนาะเตยให้มายังเตี้ยจำนะขนมโลกนี้ตายแต่จูบเรื่องสมบ่มน้องก็โดยจะเคาะบ่มน้องพองได้โกนเตยแต่เรียนตัวยกบากจัดบากเบดงดำใบเอาชีวิตมันสมกสมานพองได้บาดปงก้นหนึ่งจองจำรอเปียตูนเมียนระบาปงกระไรตาแซมอับรุมตูนเมียนโกนรูดปูหอนกับบ้านมาดาลมุมระบองแซมเนิบเตียได้เต้นงอ๋อลูกโอนขยมเนิบเตียนตาให้ตนามานาได้นงอ่ะคือขยมตรอบาววอหนึ่งใบพลายเชยยกตะโลนั่งนะระบองลูกปูขยมจังตะกะไลนุได้กะไลนุมุกจะเมียนพลายเชยจานนะให้ปูก็มันประกาศได้ชนำมนไข่นิสโบนะแต่ชนำในปุ่มฉบับเตเมียนแต่เตอสะมือเตนักหมวยขยมจังได้เปรนนะลูกปงก้นสมอนุญาตเตจะมวยปูพองบานเตมันไอเตก้นแต่จ่อแต่เตอสอนยานะห้ามในยัยประเดประดาขนงปรีโลกประกันนะบ้านปง
លបងកុំបារម្ភអីសុបិនគេធំហើយមើលចុះកម្លាំងក៏ខ្លាំងដែរនឹងហើយធំតែខ្លួនទេតែចរិតនៅក្មេងដដែលនឹងផ្ញើមើលផងណាលោកប្អូនហនបាទលបង ក្នុងគ្រានោះសុបិនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំសម្ភារៈដើម្បីដើរព្រៃជាមួយពូហននៅតាមផ្លូវ ពូហេតុអីនៅក្នុងព្រៃចាស់មិនឲ្យយើងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងពូដោយសារតែតាំងពីបុរាណមកឲ្យតែមានមនុស្សណានិយាយលេងសើចជ្រុលលើសលួសនឹងជួបបញ្ហាមិនខានទេក្នុងនោះអាចមានគ្រោះតូចធំជួបរឿងសយឬក៏រឿងស្មានមិនដល់ជាដើមក្មួយដឹងទេក្នុងព្រៃមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនណាស់មានព្រាយខ្មោចបិសាចអ្នកតាឬរុក្ខទេវតាជាដើមពួកគេប្រកាន់ណាស់ឲ្យតែយើងនិយាយមិនសមរម្យនឹងមានបញ្ហាមិនខានទេបើអញ្ចឹងកាលណាចូលក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅកាន់តែប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីមែនទេពូមែនហើយម្យ៉ាងទៀតមិនថាដេកមិនថាអង្គុយមិនថានោមឬក៏ជុះត្រូវតែសុំអនុញ្ញាតដែរធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យលោកប្រកាន់ណាក្មួយត្រូវចាំពួកយើងជាមនុស្សធម្មតាពួកយើងមើលមិនឃើញពួកគេទេដូច្នេះមានតែការសម្ដែងនៃការគោរពគ្រប់ពេលវេលាបាទពូលោកពូនិយាយអញ្ចឹងលោកពូចូលព្រៃញឹកញាប់ណាស់តើលោកពូធ្លាប់ឃើញអ្វីចម្លែកដែរទេជួបច្រើនណាស់តែពូមិនចង់និយាយទេពូខ្លាចក្មួយភ័យខ្លាចនឹងណាតើពូអាចប្រាប់ខ្លះបានទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេពូបានពូប្រាប់ទៅចុះក្នុងព្រៃមានអ្នកតាមានខ្មោចព្រាយបិសាចមានភ្លើងហោះនិងធ្លាប់ឮសំឡេងតែរឿងមួយដែលពូមិនដែលជួបនោះគឺជាស្អីទៅពូគឺអ្នកត្រង់នោះដូចជាពួកយើងដែរទេអត់ទេពួកគេមានបនខ្ពស់ណាស់ពួកគេរស់នៅសុខសប្បាយក្នុងជីវិតដែលមានតែភាពត្រឹមត្រូវមិនភូតភរមិនកេងប្រវ័ញ្ចមិនសាងបាបមិនប្រើអំពើហិង្សាឬស្យាឬល្បិចកលឡើយនេះហើយជាជីវិតដែលសុខសប្បាយខុសពីមនុស្សយើងធម្មតាតើពួកយើងអាចជួបពួកគេបានទេពូមិនដែលបានជួបទេប្រហែលមកពីពូមានបនតិចហើយទើបមិនអាចមើលឃើញបើតាមលោកតារបស់ពូប្រាប់ពួកគេរស់នៅចិត្តក្បែរយើងនេះឯងគ្រាន់តែពួកយើងនៅភពផ្សេងគ្នាម្យ៉ាងទៀតបើយើងចង់ឃើញចង់ជួបតលតែយើងមានបនខ្ពស់ជាមនុស្សនិយាយល្អធ្វើល្អស្មោះត្រង់ព្រមទាំងចិត្តបរិសុទ្ធណាក្មួយទើបមើលឃើញពួកគេតើលោកតារបស់លោកពូធ្លាប់ជួបដែរទេកាលលោកតាចូលក្នុងព្រៃជ្រៅលោកតាធ្លាប់ប្រាប់ពូថាលោកធ្លាប់ជួបនិងមើលឃើញម្ដងម្កាលតែមិនធ្លាប់បានឆ្លើយឆ្លងនោះទេព្រោះលោកប្រាប់ថាបនលោកមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំពិតជាចង់ជួបពួកគេដល់ហើយកុំគិតច្រើនពេកនាំតែឈឺក្បាលទេពួកគេរស់នៅបែបគេយើងរស់នៅបែបយើងព្រោះក្នុងលោកីយ៍នេះតែងតែមានជីវិតផ្សេងពីគ្នាបាទពូចិត្តដល់ព្រៃជ្រៅហើយហាមនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាស់ណាចាំត្រឡប់ទៅវិញក្មួយសាកសួរលោកពុកក្មួយចុះគាត់នឹងប្រាប់ក្មួយមិនខានទេតើលោកពុកធ្លាប់ជួបអ្នកត្រង់ដែរមែនទេតាមពូដឹងលោកពុកក្មួយអាចនឹងធ្លាប់ជួបព្រោះលបងសែមចូលព្រៃម្ដងច្រើនថ្ងៃច្រើនខែណាស់តែពូមិនហ៊ានប្រកាសទេតោះកុំគិតច្រើនឆាប់ឡើងបាទពូនៅក្នុងព្រៃចូលព្រៃលើកទី1ហត់ដែរទេក្មួយហត់តើពូតែមិនអីទេខ្ញុំអាចស៊ូបានសម្រាប់សិនទៅអញ្ចឹងចិត្តនេះមានអូមួយហូបហើយចាំទៅមុខបន្តទៀតអ្នកក្មួយទៅរកអស់មកពូប្រកាត់ភ្លឹងដើម្បីអាំងត្រីងៀតបាទពូធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយដើរផងជជែកគ្នាផងពូហននិងសុបិនក៏បានសម្រេចចិត្តសម្រាកក្បែរដើមឈើដ៏ធំមួយឈ្ងុយដល់ហើយពូបាទណែក្មួយមើលត្រីឆ្អិនហើយមែនទេបើថាឆ្អិនហើយបេះសាច់ដាក់ខ្សែផ្សោយដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីផងណាក្មួយបាទពូកំពុងតែហូបបាយសុកស្រាប់តែពូហននិងសុបិនឃើញក្មេងៗមួយក្រុមកំពុងរត់លេងក្បែរនោះតែក្មេងៗទាំងនោះជាអ្វីទៅពូរូបរាងតូចណាស់ហើយថែមទាំងស្លៀកក្បិនពណ៌ក្រហមទៀតផង
ខ្ញុំដូចជាខ្លាចដល់ហើយកុំខ្លាចអីក្មួយពួកគេជាមរិញកងវាលពួកគេជាក្មេងមានបនពួកគេមិនធ្វើបាបយើងទេក្មួយជួយដាក់ថ្វាយឲ្យពួកគេផងទៅបាទពូក្រោយបរិភោគរួចពូហននិងសុបិនក៏បានធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទីពួកយើងចូលមករៀងជ្រៅដែរហើយមេឃក៏ចិត្តយប់ទៅទៀតយកល្អសម្រាកនៅលើដើមឈើនេះចុះហេតុអីយើងត្រូវសម្រាកនៅលើដើមឈើទៅវិញពូបន្តិចទៀតក្មួយដឹងហើយតោះឆាប់ឡើងទៅលើដើមឈើនេះទៅបាទពូមេឃរៀងងងឹតបន្តិចពួកគេទាំងពីរក៏បានឡើងទៅលើមេឃឈើភ្លាមនោះស្រាប់តែមានខ្លារខិនដ៏ធំមួយក្បាលបានចេញមកលោកពូមានខ្លារខិនកុំលឺមាត់ចាំមើលសិនទៅពូហនបានសម្គាល់ឃើញថាខ្លានោះហាក់មិនមែនជាខ្លាធម្មតានោះឡើយព្រោះវាគ្មានស្រមោលនោះទេហើយរំពេចនោះគាត់ក៏បានយកប្រទាលដើម្បីសូត្របាលីរួចលាបទៅលើភ្នែកទាំងសងខាងតាលោកពូកំពុងធ្វើអីហ្នឹងតាមានអីខុសធម្មតាមែនទេចាំតិចពូចង់បញ្ជាក់រឿងមួយសិនដូចអ្វីដែលពូហនបានគិតពិតមែនខ្លានោះមិនមែនជាខ្លាធម្មតានោះទេព្រោះមានព្រាយអង្គុយលើខ្នងរបស់វាពិតជាព្រាយខ្លាពិតមែនពូថាម៉េចក្មួយចង់ឃើញដែរទេហាមមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាកុំភ័យអីសោះបាទពូហនបានឲ្យសុបិនលាបប្រទាលលើភ្នែកភ្លាមនោះសុបិនបានឃើញមានមនុស្សស្រីចំណាស់ម្នាក់អង្គុយពីលើខ្នងខ្លាលោកពូមានមនុស្សស្រីអង្គុយលើខ្នងខ្លាហើយទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងកុំវត្តលើពេកប្រយ័ត្នវាដឹងថាយើងនៅទីនេះពេលនោះខ្លាបានដើរក្រឡឹងជុំវិញដើមឈើនោះរួចក៏បាននិយាយថាដូចជាមានធំក្លិនមនុស្សតើមានមនុស្សនៅចិត្តនេះមែនទេពេលនោះសត្វខ្លាដ៏កំណាចនេះបានប្រែរូបមកជាមនុស្សស្រីម្នាក់រួចសម្ដែងធ្វើជាសុំជំនួយជួយផងជួយខ្ញុំផងតើមានមនុស្សនៅចិត្តនេះទេឆាប់ចេញមកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវខ្លាខំមានរបួសឈឺណាស់ជួយខ្ញុំផងក្មួយឃើញទេព្រាយខ្លានេះវាកំពុងតែបោកយើងហើយពិតជាចម្លែកណាស់នេះបើខ្ញុំមិនដឹងថាជាព្រាយខ្លាមកជាទៅជួយគាត់មិនខានទេមិនអីទេបន្តិចទៀតវាត្រឡប់ទៅវិញហើយឲ្យតែយើងមិនលន់សម្លេងនោះវាមិនដឹងនោះទេព្រាយខ្លាដើរទៅមករកមិនឃើញមានអ្នកណាម្នាក់សោះគ្រានោះវាក៏បានត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទៅលុះព្រឹកឡើងពូហននិងសុបិនក៏បានចុះមកវិញរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែយើងមកដល់កន្លែងមានវល្លិល្អនៅពូនៅទេអាចនឹង 2-3 គីឡូទៀតយើងចូលកាន់តែជ្រៅទៅសបោវល្លិល្អមាំនិងស្វិតខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើជាចំណងដែលមានគុណភាពណាបាទពូពួកគេទាំងពីរដើរបានបន្តិចក៏បានជួបនឹងក្មេងស្រីម្នាក់មានសម្បុរខ្មៅសក់រួញស្លៀកពាក់បុរាណសាច់ចេញថ្មិញស្ញិញនិងបក់ដៃហៅល្វើយថាសូមមកទីនេះមកឆាប់ឡើងមកតាមខ្ញុំមកឆាប់ឡើងសុបិនបំរុងតែដើរទៅជិតក្មេងស្រីនោះទៅហើយស្រាប់តែពូហនក៏បាននិយាយខត់ថាកុំឆ្លើយក្មួយកុំខ្វល់អ្វីទាំងអស់ធ្វើមិនដឹងមិនឮទៅបានហើយតែពូនាងតូចនោះដូចជាកំពុងតែចង់ប្រាប់យើងពីអ្វីម្យ៉ាងនាងតូចនោះគ្រាន់តែជាវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រៃតែប៉ុណ្ណោះទេឬអាចជាព្រៃបិសាចប្រែកាឡាក៏ថាបានដែរកុំតែខ្វល់អីបាទពូដោយសារសុបិននិងពូហនមិនបានឆ្លើយតបមិនបានខ្វល់ក្មេងស្រីនោះក៏បានរលាយរូបបាត់ទៅពិតជាដូចពូនិយាយមែនខ្ញុំព្រឺសបល់អស់ហើយពូក្នុងព្រៃគឺបែបនេះហើយកុំតែខ្លាចអីតោះឆាប់ទៅមិនយូរពូហននិងសុបិនបានមកដល់កន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយវល្លិល្អយើងចូលមកដល់ជ្រៅណាស់ហើយទីនេះក៏មានវល្លិល្អណាស់ដែរចាប់ផ្ដើមបោចទៅណាក្មួយសុបិនបាទពូអស់ពេលមួយព្រឹកធំពូហននិងសុបិនបាច់វល្លិបានជាច្រើនគំនូព្រមទាំងផ្លែត្រៀលផ្លែគុយនិងផ្លែឈើជាច្រើនផ្សេងទៀត
កំពុងតែសម្រាកហូបផ្លែឈើស្រាប់តែមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកចៅអើយជើងយាយមានរបួសសូមចៅជួយយាយផងបានទេសុបិនកុំទៅចិត្តគាត់ឲ្យសោះណាតែលោកពូគាត់កំពុងតែមានរបួសយើងជួយគាត់ផងទៅចាំពូសួរគាត់សិនលោកយាយហេតុអីក៏មកដល់ទីនេះព្រោះត្បិតអីផ្លូវមកទីនេះមិនមែនចិត្តនោះទេគឺយាយបានធ្វើដំណើរមកពីភូមិខាងកើតនេះឯងចិត្តនេះទេណាមិនឆ្ងាយអាណាចៅតែយាយត្រូវចចកខំជើងទើបមានរបួសនេះឯងយាយកុហកហើយខាងកើតនោះជាព្រៃដ៏ធំតើមានផ្ទះអ្នកស្រុកឯណាទៅនៅកន្លែងនោះម្យ៉ាងទៀតបើមានចចកវាយប្រហារតើយាយពិតជាអាចកិច្ចបានបែបនេះទេដោយសារពូហនដេញតន់ចន់កែងព្រីចចកបានទៅព្រីចចកប្រែមកជារូបរាងដើមវិញរួចបាននិយាយថាពូឯងឆ្លាតមែនបើពូឯងមិនមកក្បែរយើងទុកឲ្យយើងជាអ្នកចូលទៅចាប់ពូឯងស៊ីចោះយាយចាស់បានប្រែមកជារូបរាងដើមវិញពិតជាដូចពូហនស្មានមែនគាត់មិនមែនជាយាយចាស់ធម្មតាទេតែជាព្រីចចកទៅវិញលោកពូតាមពិតគាត់ជាព្រីចចកអន្តតាកុំនិយាយច្រើនពូឯងឆាប់ងាប់ទៅព្រីចចកបានពង្រីកខ្លួនធំជាងមុនហើយបានលោតសង្គ្រប់ដើម្បីឲ្យបរោះទាំងពីរដួលទៅលើដីភ្លាមនោះពូហនបានសុតបាលីរួចយកកាំបិតគប់ចំដើមទ្រូងព្រីចចកអូយឈឺណាស់អូយពូហនជាបរោះដើរព្រៃនិងជាមនុស្សដែលមានមុនវិជ្ជាបាលីខ្លាំងពូកែណាស់ខ្មោចព្រីបិសាចដែលចង់យាយីមិនងាយធ្វើបាបគាត់បានឡើយលោកពូពិតជាប្រកែណាស់ឲ្យតែយើងសាងល្អមិនបំពេញអ្នកណាយើងមិនងាយមានគ្រោះថ្នាក់ទេណាក្មួយបានហើយឆាប់បោចវល់ទៅនឹងអាលបានត្រឡប់ទៅវិញបាទពូសុបិនបានបោចវល់កាន់តែឆ្ងាយទៅចំណែកឯពូហនវិញរវល់ទៅចប់ដៃងាកមកក៏បាត់សុបិនឆឹងសូនសុបិនក្មួយតាណាបាត់ហើយសុបិនឮពូហៅទេពូហនខំដើររកសុបិនសពកន្លែងតែបែរជាមិនឃើញសោះឡើយសូម្បីតែស្រមោលទាល់តែសោះពេលនោះគាត់នឹកភ្នោក្នុងចិត្តថាក្មួយសុបិនប្រហែលជាដើរចូលច្រកទ្វារនៃអ្នកទៀងត្រង់ហើយមើលទៅបានជាបាត់សមោលលឿនដូចនេះនោះពូហនបាច់វល់បានច្រើនណាស់តែគាត់មិនបានរកសុបិនឃើញសោះឡើយពេលនោះគាត់បានសម្រេចចិត្តទៅវិញតែម្នាក់ឯងពូហនពូចាំខ្ញុំផងណាខ្ញុំប្រមូលវល្លិសិនណាពូខ្ញុំនៅលើដើមឈើឯនេះពូទោះសុបិនខំហៅយ៉ាងណាក៏ពូហនមិនបានឮនិងមិនបានឃើញនោះទេព្រោះពួកគេនៅភពពីរផ្សេងគ្នាទៅហើយពូហនបានត្រឡប់ទៅវិញតែសុបិនគិតថាពូហននឹងវិលមកវិញសុបិនចាំពូហនចាំហើយចាំទៀតតែគាត់មិនបានឃើញពូហនត្រឡប់មកវិញទេសុបិនក៏បានសម្រេចចិត្តដើររកពូហនតែម្ដងតើពូពិតជាទៅចោលខ្ញុំមែនណាពូទៅប្រមូលវល្លិយូរណាស់ទៅហើយមិនឃើញគាត់មកវិញសោះតែខ្ញុំអាចរកផ្លូវទៅវិញបានដោយរបៀបណាទៅតែខ្ញុំគួរទៅរកពូហននៅណាបើព្រៃនេះធំម្លឹងនោះតែមិនអីទេមានតែសាក់មើលឲ្យទៅបាននិយាយអំពីពូហនវិញដើរអស់ពេល 3-4 ថ្ងៃទៅមកដល់ផ្ទះតាសែមវិញលបងសែមអើយខ្ញុំមកវិញហើយមកហើយមែនទេរួចចុយណាសុបិននោះលោកប្អូនឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលមិនបានមើលថែក្មួយឲ្យបានល្អសុបិនបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយលឺបែបនោះហើយយាយស៊ុំក៏បានដើរមកទាំងអន្ទះសាថាម៉េចកូនសុបិនបាត់ខ្លួនមែនទេមិនអាចទេតើមានអ្វីកើតឡើងទៅលោកប្អូនខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់ណាតើរឿងហេតុបែបណាទៅសុបិនគេបានប្រមូលវល្លិក្បែរខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំងាកក្រោយស្រាប់តែបាត់គេតែម្ដងខ្ញុំសង្ស័យតែសុបិនឆ្លងចូលច្រកទ្វារអ្នកត្រង់ហើយលបងពុទ្ធោហើយកូនប្រុសតាវាឆាប់រៀបចំពិធីបន់ស្រន់បួងសួងឲ្យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតាមថែរក្សាកូនយើងទៅឆាប់ឡើងបាទយាយវាចាំខ្ញុំជួយរៀបចំទីសក្ការៈនិងបន់ស្រន់ចុះណាលបងរំពេចនោះតាសែមយាយស៊ុំនិងពូហនក៏បានរៀបទីសក្ការៈថ្វាយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីតាមថែរក្សាសុបិននិងជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យសុបិនរកផ្លូវមកផ្ទះវិញបានឃើញ
ខ្ញុំជឿថាសុបិននឹងមកវិញយ៉ាងសុខសប្បាយមិនខានទេណាលបងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរសង្ឃឹមថាកូនសុបិននឹងជួបអ្នកដែលមានទឹកចិត្តព្រមទាំងបង្ហាញផ្លូវឲ្យមកវិញផងទៅចុះនិយាយអំពីសុបិនវិញដើររកផ្លូវពុំឃើញសោះពេលនោះគាត់ក៏បានជួបនឹងនារីម្នាក់ក្បែរមាត់ទៅនៅក្នុងព្រៃមិនក៏មាននារីម្នាក់នៅទីនេះជាព្រៃខ្លាឬជាព្រៃចចកទៅខ្ញុំដូចជាបែងចែកមិនដាច់សោះសុបិននិយាយតិចតិចប៉ុណ្ណោះតែមិននឹកស្មានថានារីម្នាក់នោះបានលឺទាំងអស់ខ្ញុំមិនមែនជាព្រៃខ្លាឬក៏ព្រៃចចកទេលោកកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដានាងបានលឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមែនទេប៉ាត់ណាហើយថែមទាំងលឺច្បាស់ទៀតផងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាព្រោះលោកពូខ្ញុំប្រាប់ថាក្នុងព្រៃជ្រៅយ៉ាងនេះមិនមានមនុស្សមកបង្ហាញខ្លួនផ្ដេសផ្ដាសទេដូច្នេះគាត់បានឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលនាងខ្ញុំយល់ហើយតើហេតុអីបានជាលោកមកដល់ទីនេះបានមនុស្សធម្មតាមិនអាចចូលមកដល់ទឹកដីអ្នកត្រង់បាននោះទេតើទីនេះជាទឹកដីអ្នកត្រង់មែនទេបានន័យតែខ្ញុំកំពុងតែបានជួបអ្នកត្រង់ហើយមែនទេមែនហើយតែលោកដឹងទេចូលមកដល់ទីនេះលោកមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេព្រោះពិភពមនុស្សរបស់លោកហើយនិងពិភពអ្នកត្រង់ពួកយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងភពពីរផ្សេងគ្នាចម្លែកណាស់បើអញ្ចឹងពុកម៉ែពិតជាបារម្ភពីខ្ញុំហើយម្យ៉ាងទៀតលោកមុខជាគិតតែខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយមើលទៅកំភៃអីមនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលឃើញពួកយើងទេហើយក៏មិនអាចចូលមកទីនេះបានឡើយលោកមុខជាមានបនច្រើនណាស់ហើយតើបានជាមកដល់ទីនេះហើយចូលលោកទៅជាមួយនាងខ្ញុំចាតើនាងនឹងនាំខ្ញុំទៅណាដែរសូមលោកមកតាមនាងខ្ញុំមកនៅតាមផ្លូវក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរសុបិនបានសម្គាល់ឃើញថាមានប្រាសាទពណ៌មាសត្បូងកែវចរណៃបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចព្រាកគួរឲ្យគយគន់ក្រៃលែងនាតាមដងផ្លូវទីនេះពិតជាដែនដីអច្ឆរិយៈពិតអស្ចារ្យណាស់វត្ថុមានតម្លៃទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានម្ចាស់ពួកគេបានចូលមកសាងសង់ជាប្រាសាទឬទុកចោលឲ្យគ្មានបារម្ភថានឹងបាត់នោះទេណាតែនេះសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃណាពួកគេអាចទុកវានៅទីណាក៏បានដែរដោយមិនបារម្ភថាបាត់នោះទេព្រោះប្រជាជននៅទីនេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានចិត្តចង់បានរបស់អ្នកដទៃទេអស្ចារ្យណាស់បើបែបនេះការរស់នៅមិនភ័យព្រឹកភ័យល្ងាចនោះទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែស្មោះត្រង់បើមានអ្នកណាដែលមានចិត្តលំអៀងខ្វះសេចក្តីល្អពួកគេនឹងរលាយបាត់ពីទីនេះភ្លាមអូខ្ញុំយល់ហើយដើរបណ្ដើរជជែកគ្នាបណ្ដើរពួកគេក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់នារដីនោះគឺជាផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំហើយគឺជាផ្ទះមែនទេអស្ចារ្យណាស់បីដូចជាវិមានអញ្ចឹងលោកពកកូនមកវិញហើយមកដល់ហើយអីកូននារដីរួចចុះបរោះនេះជាអ្នកណាជំរាបសួរលោកពូចាលោកពកបរោះនេះគឺជាមនុស្សដែលវង្វេងចូលមកដល់ដែនដីរបស់ពួកយើងណាលោកពកលោកតាហឹបដិនក្រោយឃើញមានមនុស្សធម្មតាចូលមកដល់ដែនដីអ្នកត្រង់គាត់ក៏បានគិតថាពិតជានិស័យមែនតើនេះជាគ្រោះឬជាអ្វីឲ្យប្រកាសទៅណោះលោកពកកំពុងតែគិតពីអ្វីមែនទេគ្មានអីទេបានហើយតោះចូលមកអង្គុយលេងសិនចុះណាបាទលោកពូអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃខែឆ្នាំសុបិនក៏បានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងនារដីហើយលោកពូហឹបដិនក៏បានផ្សំផ្គុំរៀបការពួកគេជាមួយគ្នាតែម្ដងចូលមើលថែគ្នាឲ្យបានល្អណាបាទពងខ្ញុំនឹងមើលថែអូននារដីឲ្យបានល្អខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរណាពកចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេទាំងពីរក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តអ្នកខ្ញុំមកនៅទីនេះយូរហើយតែពុំដែលបានដើរមើលទេសភាពសោះអ្នកអាចជូនខ្ញុំផងបានទេពិតជាបានតោះខ្ញុំជូនអ្នកទៅនារដីបាននាំសុបិនដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងភូមិនៃដែនដីអ្នកទៀងត្រង់ទីនេះពិតជាដែនដីអច្ឆរិយៈពិតមើលចុះស្អាតណាស់អូនោះជាដើមឈើពណ៌មាសមែនទេពន្លឺភ្លឺស្អាតណាស់មែនហើយស្លឹកពោធិ៍នោះមានថាមពលអស្ចារ្យជួយព្យាបាលជំងឺថែមទៀតផងណាពិសេសណាស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកសោះ
សុបិនចាប់ផ្ដើមមានចិត្តប្រែប្រួលពីល្អទៅជាមានល្បិចកលម្ដងបន្តិចព្រោះដែលឮថាស្លឹកពណ៌មាននោះមានធម្មពលអស្ចារ្យគាត់ក៏បានលួចបេះទុកមួយចំនួននេះរួចចុះផ្លែឈើនោះជាផ្លែឈើអីរូបរាងចម្លែកដល់ហើយផ្លែឈើនេះជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលអាចឲ្យយើងមានអាយុវែងឲ្យតែអ្នកណាបានហូបហើយគឺមិនងាយចាស់នោះទេផ្លែឈើនេះដូចជាផ្លែឈើអសង្ខេយដែរច្រើនឆ្នាំណាស់តើវាមានផ្លែម្ដងដូចមុនដដែលឲ្យតែនិរដីមិនបានដឹងខ្លួនភ្លាមសុបិនក៏បានបេះផ្លែនោះទុកផ្លេតតែម្ដងលុះបានបន្តិចនិរដីក៏បាននិយាយថានេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅមើលលាងមាសលាងប្រាក់បន្តទៀតមុននឹងទៅផ្ទះវិញណាលាងមាសលាងប្រាក់មែនទេនៅទីណាទៅគឺនៅចិត្តនេះឯងនៅក្នុងលាងភ្នំគឺនៅទីនេះហើយអូពិតជាអស្ចារ្យលើសពីអស្ចារ្យទៅទៀតអ្នកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេមាសប្រាក់ក៏ដូចភ្នំអញ្ចឹងតែជារបស់អ្នកណាទៅអ្នកមាសប្រាក់ទាំងអស់នេះគ្មានម្ចាស់ទេវាកាត់ឡើងដោយធម្មជាតិតែប្រជាជននៅទីនេះគេមិនប្រើប្រាស់មាសទាំងនេះទេមែនទេមាសប្រាក់នៅទីនេះគ្រាន់តែជាសម្បត្តិធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះវាជាសោភ័ណភាពនៃធម្មជាតិមនុស្សនៅទីនេះមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេណាបើនៅភពរបស់ខ្ញុំវិញមាសប៉ុណ្ណេះមុខជាសទ្ធិជាមិនខានទេប៉ាត់មែនហើយព្រោះពិភពមនុស្សធម្មតាគេឲ្យតម្លៃលើមាសប្រាក់តែទីនេះគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រាន់ស្កប់ស្កល់និងសុខសាន្តទៅហើយមាសប្រាក់ប្រៀបបីដូចជាសម្រស់ផ្កាដែលលម្អនោះទេណាសុបិនកោតស្ញប់ស្ញែងនិងមាសប្រាក់ជាខ្លាំងគាត់ក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាទីនេះសុខសប្បាយណាស់មានគ្រប់យ៉ាងសម្បូរហូរហៀតែបើសិនជាខ្ញុំអាចយកមាសប្រាក់នេះទៅផ្ញើម៉ែនិងពុកមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេព្រោះពួកលោកក្រខ្លាំងណាស់មានមាសប្រាក់ពួកលោកនឹងរស់នៅបានស្រួលជាមិនខានថ្ងៃបាក់រសៀលហើយអ្នកតើត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននៅតាមផ្លូវសុបិនមានអារម្មណ៍ចម្លែកនិងភ្ញាក់ផ្អើលស្ទើរគ្រប់ពេលព្រោះនៅក្នុងពិភពអ្នកត្រង់មានអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់បានឃើញជាច្រើននៅផ្ទះលោកតាហឹបដិនហត់ហើយចុះអ្នកសម្រាប់ចុះខ្ញុំនឹងរៀបចំអាហារជូនអ្នកខ្ញុំចង់ទៅនោះមួយផ្លែតតើអ្នកគិតចង់ទៅណាទេខ្ញុំដូចជាភ្លេចរបស់ខ្ញុំសុំអ្នកទៅរកមើលសិនណាសុបិនមានបំណងចង់ទៅរកមាសនិងប្រាក់តែគាត់បានកុហកប្រពន្ធព្រោះមិនចង់ឲ្យនាងដឹងថាខ្លួនចង់បានមាសប្រាក់យកទៅតាមខ្លួនឡើយតើអ្នកពិតជាភ្លេចរបស់មែនទេមិនអីទេអ្នកទៅចោះតែមុននឹងទៅខ្ញុំមានរបស់ឲ្យអ្នកមួយនិរដីបានដឹងថាសុបិនចាប់ផ្ដើមចេះកុហកម្ដងបន្តិចហើយលោកប្តីរបស់ខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមអស់និស្ស័យម្ដងបន្តិចដូចគ្នាទើបនាងប្រគល់របស់មួយជូនដល់សុបិនតើនេះជារបស់អីទៅសូមលោកប្តីយកកងដៃមាសនេះពាក់ជាប់នឹងដៃចោះខ្ញុំចង់ឲ្យកងដៃនេះជួយការពារអ្នកអរគុណហើយប្រពន្ធសម្លាញ់បើអញ្ចឹងបងទៅយករបស់មួយផ្លែតណាចាសូមអ្នកថែរក្សាខ្លួនផងណាលុះសុបិនចេញទៅផុតកន្ទុយភ្នែកនិរដីក៏បាននិយាយម្នាក់ឯងថាបងដឹងទេបងចាប់ផ្ដើមកុហកកាលណាកាលនោះហើយបងនឹងអស់និស្ស័យវិលទៅភពរបស់បងវិញមិនខានពួកយើងនឹងដាច់និស្ស័យជាមួយគ្នាហើយសូមបងថែខ្លួនផងចូលបងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនណាស់សង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតចុះនិយាយអំពីសុបិនវិញមិនបានដឹងខ្លួនថាអស់និស្ស័យជាមួយអ្នកត្រង់ឡើយគាត់ក៏បានសម្ដៅយ៉ាងលឿនទៅយកមាសនិងប្រាក់តែពេលនោះមិនមានមាសប្រាក់ទេមានតែដុំថ្មប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងលាងហាតើមាសប្រាក់បាត់តាណាអស់ហើយឈប់សិនចុះផ្លែឈើទឹមនិងស្លឹកឈើវេទមន្តរបស់ខ្ញុំនោះមិនក៏ប្រែជាគ្មានពលឺបែបនេះខ្ញុំវិញអស់ហើយសុបិនពេលនេះគឺបានមកដល់ពិភពមនុស្សធម្មតាវិញហើយដូច្នេះមាសប្រាក់ផ្លែឈើនិងស្លឹកឈើទឹកក៏មិនមានស័ក្តិសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ចម្លែកណាស់ត្រឹមមួយរំពេចក៏ប្រែទៅជាបែបនេះលើកលែងតែកងដៃប៉ុណ្ណោះនៅតែជាមាសដ៏ស្រស់ស្អាតដដែលសុបិនដើរទៅដើរមករកផ្លូវទៅផ្ទះលោកតាហឹបដិននិងនិរដីមិនឃើញសោះឡើយតែគាត់បែរជាមកដល់ផ្ទះលោកតាសែមទៅវិញនៅផ្ទះតាសែមសុបិនកូនម៉ែវាកូនមកវិញហើយ
ai nà từ bực vía ពងម៉ែទីបំផុតកូនបានជួបលោកទាំងពីរវិញហើយកូននឹកលោកទាំងពីរណាតើកូនទៅមកពីណាហ៎គឺកូនបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកត្រង់ណាពងពិតជាដូចពុកគិតមែនរួចចុះពេលត្រឡប់មកវិញមិនមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនទេមែនទេកូនអត់មានទេពងប្រហែលជាមកពីកងដៃនេះជួយការពារកូនឲ្យមើលទៅ សុបិនបានរៀបរាប់សពបែបយ៉ាងអំពីអ្នកត្រង់ប្រាប់ពុកនឹងម៉ែហើយរឿងរ៉ាវរបស់សុបិនបានល្បីតគ្នាពាសពេញភូមិនៅក្នុងភូមិចែមឯងចង់ទៅជួបអ្នកត្រង់ដូចបងសុបិនទេអត់ទេរឿងបងសុបិនដូចជារឿងនិទានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ជួបរឿងដូចគាត់ទេពិសេសនៅតាមផ្លូវជួបខ្មោចផងមរិញកងវាលផងព្រាយផងអូយគួរឲ្យព្រឺសម្បល់ណាស់និយាយអំពីសុបិនវិញតែងតែកេងសម្លឹងមើលកងដៃជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹកដល់ប្រពន្ធដែលនៅសែនឆ្ងាយមើលមិនឃើញនឹងហៅមិនឮនៅផ្ទះរបស់លោកតាសែមខ្ញុំសង្ឃឹមតែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានបនច្រើនគ្រប់គ្រាន់អាចទៅរស់នៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំម្ដងទៀតទៅចុះចាប់តាំងពីពេលនោះមករឿងសុបិនចូលទៅក្នុងព្រៃជួបរឿងរ៉ាវចម្លែកជាច្រើននិងរស់នៅជាមួយអ្នកត្រង់ក៏ល្បីតគ្នាជារៀងរហូតមកហេតុអីខ្ញុំត្រូវលក់វាទៅឲ្យឯងនោះព្រោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរាជវាំងឆាប់នេះមិនខានបើលោកមិនលក់ឲ្យខ្ញុំនោះទេលោកនឹងត្រូវមានទោសហ៎វាមិនខ្មេះទេមីងគ្រូទាយថាខ្ញុំនេះនឹងក្លាយជាមន្ត្រីខ្ញុំរងចាំតែថ្ងៃប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះអូយបើជាប់មីងជូនពោតែបើធ្លាក់ឲ្យវាខ្មាស់គេណាកុំអួតក្អេងក្អាងពេកអីក្មួយរឿងបរោះដេកចាំសំណាងកាលពីព្រេងនេះមានបរោះពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាថ្ងៃមួយពួកគេបានបបួលគ្នាទៅសុំគ្រូច័ន្ទដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអំពីអក្សរសាស្ត្រក្បួនខ្នាតផ្សេងនៅផ្ទះរបស់ផានិតសួស្តីផានិតខ្ញុំគិតតែចង់ទៅសុំរៀនក្បួនខ្នាតពីលោកគ្រូច័ន្ទតើផានិតទៅដែរទេតាមពិតមិនបាច់រៀនក៏ខ្ញុំនេះប្រកែដែរតែណាស់ហើយបានជាដំឯងបបួលទៅហើយទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅមែនហើយយើងត្រូវទៅរៀនជាមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយបើមាននរណាមានជាងត្រូវទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាមិនអីទេបើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានខ្ញុំនឹងជួយផានិតឯងចុះខ្ញុំមិនឲ្យមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំក្រីក្រទេល្អហើយខ្ញុំវិញក៏ដូចគ្នាដែរបើអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់ទៅនិយាយគ្នារួចហើយពួកគេក៏នាំគ្នាសម្ដៅទៅផ្ទះគ្រូច័ន្ទដើម្បីសិក្សាចំណេះដឹងផ្សេងនៅតាមផ្លូវអេណែកំឡោះសង្ហាទាំងពីរនាំគ្នាទៅណានឹងបាទជំរាបសួរមីងគឺពួកខ្ញុំកំពុងទៅផ្ទះលោកគ្រូច័ន្ទណាមីងខ្ញុំលាសិនហើយមីងខ្លាចយូកាអេឈប់សិនកុំតន់ទៅលឿនពេកមីងមិនតន់បានញ៉ាយប្រុសក្មេងផងក្មួយមីងមានតែចាស់ឯណាមើលចោះសម្រស់មីងនៅស្អាតតើងាប់ហើយមីងចាស់ហើយចង់ញ៉ាយក្មេងទៀតទៅវត្តទៅយីក្មួយនេះសម្ដីមិនព្រោះសោះមិនដូចក្មួយដំទេមែនទេក្មួយដំស្អាតអីទេលឹងជ្រួញទៅហើយហ្នឹងណាមីងខ្ញុំថាពួកខ្ញុំសុំលាមីងសិនហើយចាក្មួយរៀនចេះចាំកាលណាកុំភ្លេចចូលទៅដឹងមីងណាមីងនៅចាំបដាការហ្វ្រីតែម្ដងដឹងស្អីទេមីងចាស់ហើយមិនព្រមទៅវត្តទៅវាអីទេមកញ៉ាយក្មេងទៀតក្មួយវត្តវាមិនអាស្រ័យចាស់ក្មេងទេណាក្មួយកុំច្រឡំថាតតែចាស់ទៅវត្តបានមនុស្សត្រូវធ្វើបុណ្យតាំងតែពីក្មេងណាក្មួយហើយក្មួយណាក៏ត្រូវទៅវត្តដែរងាប់ហើយមីងខ្ញុំនៅក្មេងឲ្យទៅកាន់សិលអាម៉េចមីងចំនិយាយត្រូវឲ្យផានិតកុំចាំដល់ចាស់ទៅធ្វើបុណ្យតាមពិតទៅយើងអាចធ្វើអំពើល្អបានគ្រប់ពេលគ្រប់កន្លែងគ្រប់វ័យតានឹងហើយក្មួយដំពិតជាយល់ដឹងល្អណាស់ណែកុំឲ្យថាមីងរំខានក្មួយយូរពេកក្មួយទៅចោះណាបាទមីងខ្ញុំលាសិនហើយនិយាយគ្នាចប់ដំនិងផានិតបន្តដំណើរទៅមុខបន្តមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានទៅដល់ផ្ទះគ្រូច័ន្ទនៅផ្ទះរបស់គ្រូច័ន្ទជំរាបសួរលោកគ្រូល្អហើយក្មេងរួចចោះពួកឯងមកទីនេះធ្វើអីល្បីថាលោកគ្រូជាប្រតិចារដ៏ពូកែម្នាក់តើលោកគ្រូអាចបង្រៀនពួកយើងបានទេ
មិនហើយលោកគ្រូជួយបង្រៀនពួកយើងផងណាមិនអីទេបានជាមកហើយចូលពួកឯងត្រៀមខ្លួនចុះគ្រូនឹងបង្ហាត់ចំណេះដឹងអក្សរសាស្ត្រដល់ពួកឯងបានលោកគ្រូពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេទាំងពីរបានខិតខំរៀនសូត្រជាខ្លាំងមិនមានខ្វះចន្លោះអ្វីឡើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យសិស្សជួយរែកទឹកបំពេញពាងបានទេព្រោះគ្រូចាស់ហើយមានតែពឹងពួកឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនអីទេលោកគ្រូទុកការងារទាំងអស់នោះឲ្យខ្ញុំចុះលោកគ្រូមិនបាច់ធ្វើអីទេមែនហើយលោកគ្រូទៅសម្រាប់ចុះទុកការងារអស់នេះទុកឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើបើអញ្ចឹងល្អណាស់គ្រូក៏បានធូរកម្លាំងច្រើនដែរតាមសម្រួលចុះណាបើហត់ក៏សម្រាប់ទៅបាទលោកគ្រូច័ន្ទក៏បានចូលទៅសម្រាប់បាត់ទៅណែដំអញទៅរិចទឹកម្នាក់ឯងចុះណាខ្ញុំសង្ហាយ៉ាងនេះឲ្យធ្វើការធ្ងន់បាក់សម្រស់ខ្ញុំអស់ហើយសង្ហាបានប្រយោជន៍អីទៅផានិនបើយើងមិនខំធ្វើការគ្មានអីហូបទេខ្ញុំគិតតែខ្ញុំនេះកើតមកមានសំណាងទោះបីមិនធ្វើការក៏ខ្ញុំមានដែរណាហើយដំអញធ្វើម្នាក់ឯងចុះណាផានិតជាមនុស្សខ្ជិលគាត់មិនបានជួយការងារដំនោះទេពេលដំធ្វើការផានិតតែងតែអង្គុយលេងដំចិត្តពេញពីងហើយនៅដំឯងដូចធ្វើការយឺតយ៉ាវណាស់ចិត្តពេញពីងហើយប្រហែលជាសល់តែ1រយទៀតតែប៉ុណ្ណោះមកព្រឹកតែហើយនៅមិនទាន់ពេញពីងទៀតសង្ស័យតែដំឯងលួចដេកតាមផ្លូវហើយមើលទៅនេះខ្ញុំខំរែកទឹកតាំងពីស្ទឹងតម្រាំមកដល់ទីនេះប្រើពេលយូរណាស់ផានិតខ្ញុំមិនបានលួចដេកតាមផ្លូវនោះទេបើមិនដេកល្អហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភខ្លាចពេលលោកគ្រូភ្ញាក់ពីសម្រានវិញអត់មានទឹកលុបមុខហ្នឹងណាមិនអីទេផានិតនៅសល់តែ1រយទៀតអន្តាដោយពាក្យចាស់តែងតែពោលថាអ្នកនិយាយមិនដែលធ្វើអ្នកធ្វើមិនដែលនិយាយមើលចោះផានិតមិនមានធ្វើអ្វីសោះបែរជាមកបន្ទោសអ្នកដែលបានធ្វើទៅវិញរំពេចនោះលោកគ្រូច័ន្ទក៏បានមកដល់ល្មមយ៉ាងម៉េចទៅហើយផានិតចិត្តពេញពីងហើយមែនទេបានលោកគ្រូចិត្តពេញហើយប្រហែលជាសល់តែ1រយទៀតតែប៉ុណ្ណោះល្អហើយបើហត់សម្រាកទៅណារួចចុះដំគេទៅណាហើយបាទលោកគ្រូដំគេបានទៅហាលទឹកស្ទឹងបាត់ទៅហើយដំនេះគេចូលចិត្តហាលទឹកលេងណាលោកគ្រូថាម៉េចនេះដំគេទុកឲ្យឯងធ្វើតែម្នាក់ឯងទេមែនទេបាទលោកគ្រូខ្ញុំបានរែកទឹកពីស្ទឹងតម្រាំមកដល់ទីនេះតែដំបែរជាមិនជួយរែកទឹកមកទេគេនៅហាលទឹកលេងធ្វើមិនដឹងមិនអីទេឥឡូវឯងទៅហៅដំមកព្រោះចិត្តដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហើយបាទលោកគ្រូផានិតក៏ដាស់សម្ដៅយ៉ាងលឿនទៅហៅដំនៅមាត់ស្ទឹងនៅក្នុងព្រៃជិតមាត់ស្ទឹងអាយ៉ាមានត្រីរស់ធំណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចម្អិនអាហារឲ្យមានឱជារសសម្រាប់លោកគ្រូមុខជាពេញចិត្តជាមិនខានកំពុងតែសប្បាយចិត្តចាប់បានត្រីផានិតក៏បានមកដល់ផានិតឯងមកល្អហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែចាប់បានត្រីរស់ធំណាពិតមែនអីល្អណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាបានឆ្ងាញ់មាត់មិនខានទេមែនហើយផានិតណែដំលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំហៅឯងឲ្យស្រោតទៅផ្ទះនិងអាលហូបបាយជុំគ្នាឲ្យលឿនឡើងមកបាទតោះអញ្ចឹងឯងរែកទឹកផងពិបាកណាស់ហើយដើរយឺតទៀតឲ្យត្រីមកទៅឲ្យយើងកាន់យកទៅមុនមែនហើយគំនិតនេះល្អណាស់ឯងកាន់ត្រីចុះណាទៅមុនទៅណាលោកគ្រូមុខចិត្តសើយើងមិនខានទេឯងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំអត់មាននិយាយអីទេគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តដែលឯងចាប់ត្រីបានហ្នឹងណាផានិតតែងតែមានគំនិតខ្សែលើដំគ្រប់ពេលចំណែកដំជាមនុស្សស្លូតត្រង់គាត់មិនដែលគិតអាក្រក់លើផានិតឡើយនៅផ្ទះរបស់គ្រូច័ន្ទលោកគ្រូខ្ញុំមកវិញហើយមកវិញហើយរួចចុយណាដំនោះគឺខ្ញុំបានពឹងឲ្យដំជួយរែកទឹកមកតាមក្រោយព្រោះខ្ញុំចាប់បានត្រីរស់ដ៏ធំមួយក្បាលលោកគ្រូមើលណាផានិនឯងពិតជាពូកែណាស់គ្រូមើលមនុស្សមិនខុសមែនបាទលោកគ្រូរំពេចនោះដំក៏បានមកដល់ហើយដំណែដំ
ឯងត្រូវរៀនសូត្រពីផនិតណាផនិតគេឧស្សាហ៍ឲ្យពូកែជាងឯង ដំមិនបាននិយាយអ្វីបញ្ជាក់ឡើយគាត់ក៏បានឆ្លើយតបថា បាទលោកគ្រូខ្ញុំនឹងខំរៀនពីផនិតនាំគ្នាទៅងូតទឹកទៅនឹងអើបានហូបបាយជុំគ្នាណាបាទលោកគ្រូជាទីគោរព និយាយចប់ហើយលោកគ្រូច័ន្ទក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះបាត់ទៅ នៅធ្វើអីទៀតដំនេះយកត្រីទៅចម្អិនទៅខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំដឹងហើយផនិតចាំបន្តិចសិនទៅខ្ញុំធ្វើឥឡូវហើយលឿនឡើងនៅត្រេតត្រត់ធ្វើស្អីហ្នឹង ផានិតជាមនុស្សខ្សែលើមែនមើលចោះគេជាមនុស្សដែលមានចំណុចប៉ិតនោះគឺអែបអបអួតអាងអេកអូចអុចអាល់តែដំវិញមិនដែលតវ៉ាឡើយ នាំគ្នាហូបចុះហូបឲ្យបានច្រើនណាស្អែកនេះគ្រូនឹងដាក់វិញ្ញាសាមួយដល់ឯងតែជាវិញ្ញាសាអីទៅលោកគ្រូមែនហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរលោកគ្រូមិនអីទេព្រឹកស្អែកចាំគ្រូប្រាប់ហូបបាយសិនទៅ លុះព្រឹកស្អែកមកដល់គ្រូច័ន្ទក៏បានហៅសិស្សទាំងពីរចេញមកដើម្បីបំពេញលើវិញ្ញាសាសាក់លបង ពួកឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចាប់ទន្សាយឲ្យបាន3ក្បាលអ្នកណាចាប់បានគ្រប់ចំនួនមុនអ្នកនោះជាអ្នកឈ្នះក្រោយឈ្នះហើយពួកឯងអាចទៅប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីបានហើយមែនហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកពូកែចាប់សត្វម្នាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមុខជាមានទន្សាយមករកខ្ញុំដោយឯងមិនខានប៉ុន្តែព្រៃនេះដូចជាមិនសូវមានទន្សាយនោះទេមានន័យថាពួកខ្ញុំត្រូវទៅឆ្ងាយមែនទេមែនហើយគ្រូទុកពេលឲ្យពួកឯង3ថ្ងៃក្នុងការបំពេញវិញ្ញាសានេះកុំរវល់តែខ្លាចអីដំត្រឹមតែមួយថ្ងៃខ្ញុំចាប់បានបាត់ទៅហើយមិនអីទេផានិនខ្ញុំនឹងខំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបានហើយថ្ងៃបាក់អាសៀលឥឡូវហើយពួកឯងឆាប់ចេញដំណើរចុះបាទលោកគ្រូថែខ្លួនផងណាមិនអីទេទៅចុះ ភ្លាមនោះពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅផ្លូវចូលទៅក្នុងព្រៃ ដំពួកយើងគួរតែចែកផ្លូវគ្នាត្រឹមនេះចុះខំឡើងណាកុំឲ្យចាញ់ខ្ញុំឲ្យសោះហេតុអីក៏ពួកយើងមិនទៅផ្លូវតែមួយទៅនោះយើងនឹងអាចជួយគ្នាបានពេលមានអាសន្នមិនអីទេអញឈប់ផ្ដាល់គំនិតមើលធ្វើដូចជាខ្លួនឯងចេះដឹងណាស់អញ្ចឹងយើងដូចជាធុញណាស់ គិតគ្នាហើយពួកគេក៏បានចែកផ្លូវគ្នាត្រឹមនោះ អាដំនេះវាល្ងងណាស់ក្នុងព្រៃគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះក៏វាសុកចិត្តចូលទៀតនេះវាមិនដឹងទេថាងាយណាស់នៅក្នុងការទិញទន្សាយពីពួកព្រាន ដំបានចូលទៅព្រៃតែផានិតបែរជាគិតថាឲ្យតែមានព្រានឆ្លងកាត់ផានិតនឹងសុំទិញយកទន្សាយភ្លាម យើងពិតជាអរគុណទេវតាណាស់ដែលផ្ដល់ខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតមួយនេះមកឲ្យយើង និយាយពីដំវិញបានចូលព្រៃកាន់តែជ្រៅ នេះតើខ្ញុំគួរទៅរកទន្សាយនៅឯណាទៅអូត្រូវហើយទន្សាយជាសត្វដែលចូលចិត្តផឹកទឹកសន្សើមណាស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំគួរទៅរងចាំនាពេលព្រលប់ឬក៏ព្រលឹមទៅបាន ចំណែកផានិតវិញខំរងចាំនៅផ្លូវបំបែកដើម្បីរងចាំពួកព្រានព្រៃឆ្លងកាត់មិនយូរប៉ុន្មានក៏មានព្រានព្រៃម្នាក់ចេញមកកាន់ទន្សាយ3ក្បាល សួស្ដីបងតើបងអាចលក់ទន្សាយនោះមកឲ្យខ្ញុំបានទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវលក់វាទៅឲ្យឯងនោះព្រោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរាជវាំងឆាប់នេះមិនខានបើលោកមិនលក់ឲ្យខ្ញុំនោះទេលោកនឹងត្រូវមានទោសហ៎ ដោយខ្លាចនឹងការគំរាមរបស់ផានិតព្រានក៏បានយល់ព្រមលក់ឲ្យផានិតក្នុងតម្លៃថោក ទីបំផុតខ្ញុំអាចរកទន្សាយបានយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់ផ្សងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាអាដាមនោះទេ បានទន្សាយហើយផានិតក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គ្រូច័ន្ទវិញនៅផ្ទះគ្រូច័ន្ទ លោកគ្រូខ្ញុំមកវិញហើយពិតជាល្អណាស់ឯនេះពិតជាពូកែមែនបាទលោកគ្រូពេលនេះខ្ញុំអាចចេញទៅប្រកបកិច្ចការបានហើយមែនទេមែនហើយតែមុននឹងទៅយើងចង់មើលជោគវាសនាឲ្យឯងបន្តិចសិនតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកគ្រូទោះទាយមើលសិនណា
គ្រូច័ន្ទបានទូទីវាសនាឲ្យផានិតឃើញថា ពិតជាល្អណាស់ល្អមែនទែនថ្ងៃក្រោយបើខ្លាយជាអ្នកមានកុំភ្លេចគ្រូណាផានិនបានជាការពិតណាស់ខ្ញុំមិនភ្លេចគុណលោកគ្រូទេសូមលោកគ្រូប្រាប់មកតើលោកគ្រូទោះទេឃើញបែបណាវាសនារបស់ឯងល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយឯងច្បាស់ជាប្រឡងជាប់ខ្លាយជាមន្ត្រីនៅក្នុងរាជវាំងមិនខានពិតមែនណាលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់លោកគ្រូទៅចុះកុំភ្លេចចូលប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីណាបានលោកគ្រូខ្ញុំលាសិនហើយផានិតបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយអារម្មណ៍រីករាយនិងជាទីមោទនៈបំផុតនិយាយអំពីដំវិញនៅក្នុងព្រៃនៅឡើយអស់ពេលយូរដែរហើយខ្ញុំរកអង្សាយមិនបានមួយក្បាលសោះតែខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅវិញមែនទេរំពេចនោះស្រាប់តែមានទង្ស័យសមួយក្បាលបានចេញមកប្រសើរណាស់ទីបំផុតមានអង្សាយមកហើយយ៉ាងហោចក៏ខ្ញុំចាប់បានមួយក្បាលដែរតែភ្លាមនោះទន្សាយហាក់ដូចជាកំពុងតែមានរបួសអូនេះជើងរបស់ឯងកំពុងតែមានរបួសហើយមិនអីទេចាំយើងយកឯងទៅផ្ទះសិនយើងនឹងព្យាបាលឯងឲ្យជារួចយើងនឹងដោះលែងឯងវិញមិនខានកុំចាប់យកខ្ញុំទៅអីបានទេព្រះអើយឯងចេះនិយាយមែនទេមែនហើយសូមលោកមេត្តាដោះលែងខ្ញុំផងចុះខ្ញុំនឹងសងគុណលោកវិញតែបើគ្មានឯងទេលោកគ្រូយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅប្រឡងធ្វើជាមន្ត្រីនោះទេមិនអីទេគាត់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅជាមិនខានលោកជឿខ្ញុំចុះបើអញ្ចឹងមែនចាំខ្ញុំព្យាបាលឯងឲ្យជាសិនចុះណាអរគុណលោកហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំក៏បានចំណាយពេលដើម្បីព្យាបាលសត្វទន្សាយចំណែកផានិតវិញត្រឡប់មកស្រុកទាំងភាពអួតក្អេងក្អាងនៅអាយ៉ាក្មួយផានិតទៅណាមកណាសង្ហាម្លេះឯណែក្មួយអីមិញខំសួរហើយបាយជាខ្មើតម្លេះនេះមិញមិនដឹងទេអីខ្ញុំចិត្តខ្លាយជាមន្ត្រីហើយណាមិញនិយាយអីជាមួយខ្ញុំឲ្យចេះគោរពខ្ញុំខ្លះផងព្រះអើយក្មួយចោះមកកុំខ្មើតពេកណាចេះដឹងបានតិចតួចអីក៏លេងចរិតម្លេះបើចាត់ធ្លាក់មកវាគ្មានអ្នកណាជួយយកអាសាទៅវាមិនខ្មេះទេមីងគ្រូទាយថាខ្ញុំនេះនឹងខ្លាយជាមន្ត្រីខ្ញុំរងចាំតែថ្ងៃប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះអូយបើជាប់មីងជូនពោតែបើធ្លាក់ឲ្យវាខ្មាស់គេណាកុំអួតក្អេងក្អាងពេកអីក្មួយមីងដែលបានរៀនសូត្រអីផងចង់មកបដៅខ្ញុំអីក្មួយនេះរៀនចេះដឹងតិចតួចណាខ្មើសាហាវហ្មងផានិតបានដើរទៅហួសទាំងក្តីអំនួតក្អេងក្អាងមិនស្ដាប់មីងណាវីឡើយនៅចិត្តវាលស្រែអាយ៉ាស្រែនេះស្រូវទុំល្អណាស់ខ្ញុំគួរតែច្រូតយកទៅទុកហូបខ្លះទៅបានក្នុងពេលផានិតកំពុងតែច្រូតស្រូវពូណាំក៏បានមកដល់ល្មមក្មួយផានិតហេតុអីមកច្រូតស្រូវពូបែបនេះពូខ្ញុំចង់ច្រូតតើពូនឹងធ្វើអីខ្ញុំកាត់នោះស្រែពូមានតែម្ដុំនេះទេហេតុអីក៏ក្មួយមកច្រូតទៅវិញពូនឹងតែប្តឹងមេភូមិហើយប្តឹងមែនទេបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមន្ត្រីឲ្យពូអាចធ្វើអីខ្ញុំបានទេក្មួយមិនទាន់ប្រឡងជាប់ផងមិនក៏ក្អេងក្អាងម្លេះទម្រាំតែជាប់ពិតមែនច្បាស់ជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជួបទុកជាមិនខានបើពូចង់បានសុខពូឲ្យខ្ញុំយកស្រូវទាំងអស់នេះមកពូណាំហេតុតែខ្លាចផានិតដាក់ទោសក៏សុកចិត្តទ្រាំដើរចេញទាំងសោកសៅផានិតសើចចំអកហើយក៏បានដើរទៅដល់ចំការបន្លែរបស់ពូប៉ិនអាយ៉ាបន្លែស្រស់ល្អម្លេះបើខ្ញុំមិនបេះយកពិតជាល្ងងពេកហើយផានិតបានបេះបន្លែផ្លែឈើហូបអស់ជាច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបោចបេះខ្ជះខ្ជីអស់គ្មានសល់ជីវិតនេះពិតជាមហាសំណាងពេកហើយរំពេចនោះពូប៉ិនក៏បានមកដល់ល្មមក្មួយផានិតហេតុអីមកបំផ្លាញដំណាំពូបែបនេះកុំបារម្ភអីពូចាំខ្ញុំសងពូវិញសងយ៉ាងម៉េចកើតទៅក្មួយសងពូរួចដែរអីគ្រូទាយថាខ្ញុំចិត្តខ្លាយជាមន្ត្រីហើយពេលនោះខ្ញុំនឹងមិនខ្វះទ្រព្យនោះទេពូកុំបារម្ភអី
តែក្មួយពេលនេះមិនមែនជាមន្ត្រីឯណាក្មួយឆាប់តម្លើងរឹកសម្បើមម្លេះ ខ្ញុំចង់បំផ្លាញអ្នកណាក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំនឹងមានអំណាចធំឆាប់នេះមិនខានទេ ពូប៉ិនពិបាកចិត្តជាខ្លាំងគាត់មិនអាចទ្រាំមើលដំណាំដែលត្រូវបំផ្លាញបែបនេះនោះទេតែគាត់មិនហ៊ានព្រោះខ្លាចផានិត ពូអើយទៅវិញទៅកុំចង់មកប្តឹងខ្ញុំឲ្យពិបាកអីបើមិនចង់នាំទុកដាក់ខ្លួននោះ និយាយអំពីដំវិញដំបានចំណាយពេលព្យាបាលទន្សាយសរហូតដល់ជាសះស្បើយ ពេលនេះអញជាសះស្បើយវិញហើយខ្ញុំលាអញហើយណាលោកជាមនុស្សល្អណាស់ត្រូវរក្សាចិត្តល្អបែបនេះរហូតណាលោកនឹងមានសំណាងក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខានអរគុណអញហើយខ្ញុំលាហើយណា ក្នុងអំឡុងពេលនោះដំក៏ត្រឡប់ទៅវិញទាំងមិនមានទន្សាយសូម្បីតែមួយក្បាលនៅផ្ទះរបស់គ្រូច័ន្ទ លោកគ្រូខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយល្អហើយណាដំរួចចុយណាទន្សាយនោះគឺខ្ញុំចាប់មិនបានទេលោកគ្រូយើងថាហើយថាឯងនេះគ្មានកំណើតមែនមិនអីទេណាឯងអាចទៅប្រឡងឬក៏ប្រកបកិច្ចការចុះយ៉ាងណាក៏មិនជោគជ័យដែរបានអរគុណហើយលោកគ្រូទៅចុះលោកគ្រូថែខ្លួនផងណាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមកលេងលោកគ្រូវិញ និយាយលាលោកគ្រូរួចហើយដំក៏បានលាលោកគ្រូទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងភូមិ ជំរាបសួរពូពិន ហាក់មានអ្វីប្លែកពូប៉ិនមិនចង់និយាយជាមួយដំសោះ ពូមិនចង់និយាយជាមួយក្មួយទេព្រោះបានចេះដឹងបន្តិចបន្តួចក៏តម្កើងរឹកកប់ពពកតាមមានរឿងអីទៅពូគឺផានិតមិត្តសម្លាញ់ក្មួយនឹងហើយអួតថាចិត្តបានជាប់ជាមន្ត្រីក៏តម្កើងរឹកបំផ្លាញដំណាំពូគ្មានសល់ហើយគំរាមមិនឲ្យពូប្តឹងទៀតផងតើផានិតបានធ្វើបែបនេះមែនទេពូបើអញ្ចឹងតើលោកពូបានអីហូបទៅ ខណៈពេលនោះពូណាំក៏បានមកដល់ល្មម មែនហើយក្មួយផានិតបានបំផ្លាញស្រូវរបស់ពូអស់ថែមទាំងគំរាមពូទៀតផងនេះពូពិតជាខ្លាចណាស់បើគេប្រឡងជាប់មែននោះមុខជាធ្វើបាបអ្នកស្រុកជាមិនខានពូកុំទាន់ពិបាកចិត្តអីនេះផានិតមិនទាន់ខ្លាយជាមន្ត្រីឯណារឿងនេះខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយផានិតកុំឲ្យគេធ្វើបែបនេះទៀតមកបានចឹងពូធូរចិត្តបន្តិចហើយ និយាយគ្នាចប់ហើយពួកគេក៏បានចែកផ្លូវគ្នាត្រឹមពេលនោះនៅផ្ទះផានិត ផានិតនេះឯងពិតជាពូកែមែនអាចមកវិញបានយ៉ាងលឿនមែនហើយខ្ញុំមិនដូចឯងទេខ្ញុំជាមនុស្សមានសំណាងម្នាក់ ណែផានិតហេតុអីក៏ឯងទៅបំផ្លាញដំណាំអ្នកភូមិបែបនេះយើងចង់បំផ្លាញដំណាំអ្នកណាក៏បានដែរតាឯងចេះស្អីទៅហ៎យល់ល្អកុំធ្វើឲ្យយើងខឹងអីពុំនោះទេយើងនឹងដាក់ទោសឯងតែពេលនេះឯងមិនមែនជាមន្ត្រីឯណាកុំធ្វើបែបនេះអីចេញទៅយើងមិនចង់រាប់អានឯងទៀតទេព្រោះយើងលំដាប់ខុសគ្នាយើងឆ្លាតឯងល្ងងឯងពិតជាដូចអ្នកភូមិគេនិយាយមែនឆាប់ចេញទៅ ដោយផានិតចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលដំក៏បានដើរចេញលេងវិលមកវិញនៅតាមផ្លូវអេក្មួយដំមកវិញហើយមែនទេអូយណែបែកយូរណាស់កាន់តែសង្ហាតែម្ដង ជំរាបសួរមីងតើមីងអញ្ជើញតាណាដែរ គឺមីងកំពុងតែទៅរកទិញបន្លែចុងភូមិនឹងណាដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបចាំមិនហើយហ្នឹងពេលណាទៅចូលស្ដីទៅដឹងមីងដែរទៅហ្នឹង ខ្ញុំអត់ទេមីងខ្ញុំមិនមានការងារអីធ្វើទេ ណែមីងនិយាយលេងទេណាកុំគិតច្រើនពេកមីងឃើញក្មួយស្លូតបូតក៏ចេះតែលោលេងទៅខំប្រឹងណាស់ក្មួយដើម្បីជីវិតជោគជ័យ បានអរគុណមីង អស់ពេលជាយូរខែដំបានខិតខំតស៊ូតែផានិតវិញមិនបានខំប្រឹងប្រែងអ្វីឡើយពេលនោះការប្រឡងខ្លាយជាមន្ត្រីក៏បានមកដល់នៅតាមផ្លូវ ថ្ងៃដែលយើងរងចាំបានមកដល់ហើយយើងនឹងក្លាយជាមន្ត្រីនៅក្នុងពេលឆាប់នេះ កំពុងតែសប្បាយចិត្តដំក៏បានមកដល់ល្មម អូដំឯងទៅប្រឡងដែរមែនទេយល់ល្អបោះបង់ចោលទៅឯងប្រឡងមិនជាប់ទេអត់ទេខ្ញុំនឹងតស៊ូ
មិនថាបរាជ័យច្រើនដងប៉ុណ្ណានោះទេក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូជានិច្ចតស៊ូមែនទេតែឯងវាគ្មានសំណាងដូចជាយើងទេតាំងពីដើមមកឯងតែងតែចាញ់យើងជានិច្ច ពេលវេលារំកិលទៅមុខការប្រឡងក៏បានបញ្ចប់រីឯលទ្ធផលក៏បានចេញមកផងដែរនៅក្នុងភូមិ យើងសូមប្រកាសសូមអ្នកភូមិមកស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសនេះទាំងអស់គ្នាតើមានរឿងអីចេះនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតោះទៅមើលមកជុំគ្នាអស់ហើយមែនទេពេលនេះយើងសូមប្រកាសក៏ហៅបរិសឈ្មោះដំដែលបានប្រឡងជាប់ជាមន្ត្រីហើយសូមលោកអញ្ជើញទៅកាន់រាជវាំងជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះតើខ្ញុំបានក្លាយជាមន្ត្រីហើយមែនទេពិតជារំភើបណាស់ សូមអបអរណាស់ក្មួយការតស៊ូបានសម្រេចហើយ ពិតជាល្អណាស់ក្មួយធ្វើបានល្អណាស់មិនដូចជាអ្នកខ្លះទេមិនអាចទេហេតុអីមិនមែនជាខ្ញុំមិនអាចទេ ផានិតខឹងចិត្តច្រណែននឹងដំរហូតមានក្តីអាម៉ាស់ចំពោះអ្នកស្រុកជាខ្លាំងផានិតក៏បានរត់ចេញបាត់ទៅ ខ្ញុំសូមអរគុណពូមីងហើយដែលតែងតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តខ្ញុំសូមលោកអញ្ជើញទៅរាជវាំងជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះ ការតស៊ូពិតជាមិនក្បត់អ្នកដែលបានខិតខំពិតមែនពេលនេះដំបានឈ្មោះទៅកាន់រាជវាំងនៅក្នុងរាជវាំង ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងអស់លោកគឺជាអ្នកដែលឆ្លើយបានល្អជាងគេលោកពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាមន្ត្រីដ៏ល្អម្នាក់ណាស់ទូលព្រះបង្គំសូមអរព្រគុណក្រាបទូលមិនអីទេឥឡូវនេះយើងនឹងប្រទានផ្ទះដីស្រែសម្រាប់លោកសូមលោកទៅគ្រប់គ្រងស្រុកភូមិដែលលោកធ្លាប់នៅឲ្យបានសុខផងចុះជាក្តីមេត្តាណាស់ក្រាបទូលបង្គំពិតជាចង់ដឹកនាំស្រុកភូមិដែលជាទីកំណើតឲ្យបានល្អណាស់ក្រាបទូលបើអញ្ចឹងល្អណាស់សូមមើលថែប្រជារាស្ត្រកុំឲ្យពួកគេមានការខ្វះខាតណាបើមានអ្វីពិបាកសូមលោកមកគាល់យើងចុះយើងនឹងជួយមិនខានទេសូមអរព្រះគុណក្រាបទូល ចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំមើលថែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានយ៉ាងសុខសាន្តចំណែកឯផានិតវិញដោយសារតែខ្ជិលនឹងដេកចាំតែសំណាងគាត់ក៏បានធ្លាក់ខ្លួនក្រជាខ្លាំងនៅក្នុងភូមិ ដំអើយតើឯងភ្លេចការសន្យាហើយមែនទេអូផានិតតាហើយឯងមកទីនេះមានការអីគឺខ្ញុំចង់ឲ្យឯងជួយពេលនេះខ្ញុំក្រណាស់តើឯងមានចាំពីសន្យាពួកយើងទេថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណូខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេមិត្តណាមាននឹងជួយមិត្តដែលក្រឥឡូវផានិតយកមាសនេះចុះហើយទិញដីស្រែសម្រាប់ដាំដំណាំឯងនឹងបានប្រសើរវិញមិនខានអរគុណហើយណាខ្ញុំនឹងខំតស៊ូដូចឯងដែរឈប់ដេកចាំសំណាងទៀតហើយ ពេលនោះមកផានិតបានដឹងថាសំណាងមិនកើតមានទេលុះត្រាតែយើងខំទៅសំណាងកើតមិនយូរគាត់ក៏បានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើននៅផ្ទះរបស់ផានិត ពេលនេះឯងសុខសប្បាយណាស់មែនទេផានិតមែនហើយដំខ្ញុំបានលក់បន្លែដំណាំដែលបានដាំហើយបាននាំចេញទៅស្រុកឆ្ងាយបានលុយច្រើនណាស់បើអញ្ចឹងល្អមែនទែនខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ ពេលនោះផានិតកើតមានចិត្តចង់បំផ្លាញដំគាត់ក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថា បើយើងសម្លាប់អាដំចោលមុខជាគ្មាននរណាដឹងទេយើងអាចឡើងគ្រប់គ្រងជំនួសវាបានព្រោះបាត់ចំណេះដឹងយើងក៏មិនចាញ់អាដំដែរ គិតហើយផានិតបានយកកាំបិតចាក់ដំមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យដំអៀងទៅលើដី អូយឈឺណាស់ហេតុអីបានជាឯងចាក់យើងដូចនេះមែនហើយបើគ្មានឯងយើងនឹងអាចមានអំណាចអស្ចារ្យឯងមិនអាចល្អជាងយើងបានទេតែឯងជាមិត្តសម្លាញ់យើងហេតុអីបានជាឯងធ្វើបែបនេះ ដំក៏បានបាត់ស្មារតីនៅគ្រានោះទៅ មិនអីទេឯងទៅឲ្យបានសុខចុះណាអាសម្លាញ់ចាំយើងយកឯងទៅបោះចោលក្នុងព្រៃឲ្យសត្វស៊ីជាអាហារចុះ ផានិតបានយកដំមកបោះចោលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីបំបត្តិភ័ស្តុតាង ដំអើយនៅទីនេះចុះណាចាំយើងជាអ្នកជួយធ្វើការងារជំនួសឯងចុះ ដោយ
ពាក្យចាស់លោកពលថារាប់អានមិត្តខុសនាំទុកទោសដល់ខ្លួនក្រោយផានិតចេញផុតទន្សាយសមួយក្បាលក៏បានចេញមក ដឹងខ្លួនឡើងខ្ញុំមកជួយលោកហើយ ភ្លាមនោះដំក៏បានរស់ឡើងវិញ ទុនសាយសខានជួបឯងយូរហើយតើឯងជាអ្នកជួយយើងមែនទេមែនហើយខ្ញុំមកសងគុណឯងវិញឯងល្អយ៉ាងនេះបែរជាមានមិត្តចិត្តខូខើទៅវិញតែមិនអីទេទេវតានឹងតាមថែឯងជាមិនខានអរគុណឯងហើយណាខ្ញុំលាឯងទៅវិញហើយកុំតន់អាលទៅអីចាំខ្ញុំជួយធ្វើរឿងមួយឲ្យឯងចុះតើឯងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំនឹងប្រែកាយជាតាចាស់ម្នាក់ទៅកាន់រាជវាំង ផានិតខ្លាចជាអ្នកមានយ៉ាងឆាប់រហ័សតែប្រជាជនជាច្រើនបានឈឺដោយសារហូបដំណាំផ្លែឈើដែលផានិតបានប្រើល្បិចដើម្បីឆាប់បានទទួលផលហើយមិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងនេះក៏បានដឹងដល់ព្រះរាជានៅក្នុងរាជវាំង ឯងបានប្រើល្បិចដាក់បន្លែផ្លែឈើបណ្ដាលឲ្យមានប្រជាជនពលស្លាប់អស់ច្រើនអ្នកដូច្នេះឯងត្រូវតែមានទោសប្រហារជីវិតតែនេះជាការបញ្ជារបស់ដំទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យទូលបង្គំផងក្រាបទូលតើនេះជាការពិតដែរទេ គ្រានោះក៏មានបរិសម្នាក់បានដើរចូលមក មិនពិតទេក្រាបទូលផានិតនិយាយកុហកតើលោកតាជានរណាទូលបង្គំគឺជាអ្នកមកទូលការពិតគ្រប់យ៉ាងក្រាបទូលតើលោកចង់ទូលពិតយើងពីរឿងអីគេបានសម្លាប់ដំហើយចូលមកធ្វើការជំនួសដំក្រាបទូលអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺគេជាអ្នកធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ទេក្រាបទូលតើលោកតាមានអីយកមកអះអាងមិនពិតទេព្រះអង្គក្រាបទូលគឺទូលបង្គំជាអ្នកជួយជីវិតដំពីការសម្លាប់មួយនេះទូលបង្គំនិងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអស់គឺអាចធ្វើជាសាក្សីបានទាំងអស់ក្រាបទូលសេនាឆាប់យកគេនេះទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរងចាំថ្ងៃកាត់ទោស រមើលគុណតែងតែវិញ្ញាផានិតក៏ត្រូវបានស្ដេចដាក់ទោសចំណែកតាចាស់ក៏បានលាចាកចេញពីទីនោះចូលទៅកាន់ព្រៃវិញ ពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការជូនលោករួចហើយអរគុណហើយណាទុនសាយសមិនអីទេចូលមើលថែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យបានល្អចុះពីពេលនោះមកដំក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិស្រុកជួបតែភាពសុខសាន្តតរៀងទៅ